The point is the BJP is not serious about reservations. Otherwise, the 23 bill became law unanimously. All you needed to say was it will come into effect immediately and not 10 years or 15 years later. Why are you putting it off? You pass so many bills in parliament, right? Do you say ये तो 5 साल के बाद आएगा, वो तो 10 साल के बाद आएगा? I mean, is there any? This is the first bill which you are postponing the implementation of by maybe 5 or even 10 years. All those of us who fought may never live to see it happen. This is our simple, if I may say, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ कि just add one sentence, the reservation will come into effect immediately on the basis of the present strength of the looks of the parliament. That's all. हुबली से मौसूला इतलात के मुताबिक रियासती बीजेपी खवातीन विंग की जानिब से कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों के खिलाफ एक बड़ी जनाक्रोशा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें खवातीन रिजर्वेशन बिल के मामले और इस पर कांग्रेस की मुबैना मुखालिफत को मरकजी मौजू बनाया गया। इस एहतजाज में कई सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर बीवाई विजेंद्रा, साबिक वजीर आला बसवराज बोम्मई, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे, अपोजिशन के डिप्टी लीडर अरविंद बेल्लाड, साबिक वजीर सीसी पटेल, एमएलए एम तेंगिनकाई, कानून साज काउंसिल के अरकान भारती शेट्टी और हेमलता नायक, खवातीन मोर्चा की रियासती सदर सी मंजुला, इसके अलावा साबिक एमएलए, साबिक एमएलसीज, जिला सुदूर, ओहदेदारान, रहनुमा और पार्टी कारकुन शामिल थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि आइंदा पार्लियामेंट इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खवातीन रिजर्वेशन बिल दोबारा पेश करने के बारे में फैसला करेंगे। इन्होंने कहा कि इस वक्त तक बीजेपी की कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातों के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। प्रहलाद जोशी ने यह भी कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पहले साबिक वजीर आजम एच.डी. देवेगौड़ा के दौर में भी पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इसकी हिमायत नहीं की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातें भी इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं और कांग्रेस हमेशा से खवातीन के मफादात के खिलाफ रही है। इनके मुताबिक मकसद यह है कि खवातीन आगे ना आए और क़ियादत का किरदार अदा ना करें और आने वाले दिनों में खवातीन कांग्रेस को जवाब देगी। इसी दौरान रियासती बीजेपी सदर बीवाई विजेंद्रा ने 17 अप्रैल को मुल्क के लिए एक सियाह दिन करार दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि खवातीन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ साजिश करके कांग्रेस ने अपना असल चेहरा जाहिर कर दिया है। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए इन्होंने कहा कि आलमी सूरत हाल इस इजाफे की जिम्मेदार है और दुनिया के दीगर मुमालिक में भी यही हालात हैं। इन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो गैर जरूरी तौर पर मसाइल पैदा कर रही हैं। मजमूई तौर पर यह एहतजाज खवातीन रिजर्वेशन बिल के हक में और कांग्रेस के खिलाफ सख्त सियासी बयानिए के साथ हुबली में एक सियासी तौर पर गर्म माहौल में मुनअकिद हुआ। रिपोर्टेड बाय कलमेश मंडियाल। ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕರಾಳ ದಿನ ಏನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 33% ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೆಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ನಮಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಇವರೇನೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಉದ್ದಟತನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೇನು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿನಿಯಮ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗ, ಮೇನ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಮುಖರು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ತರುವಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೋರಾಟ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮುಂದುವರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಲ್ಲ. 1996ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 98ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಈ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 99ರ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. 98ರವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತು. 99ರಿಂದ 2004ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು 103ನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಭರ್ಪರಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂತವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, RJD ಅವರು ಮತ್ತು SP ಅವರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದ್ವಾನಿ ಅವರಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ರಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸತತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಇವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. OBCಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, SC/STಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು OBC ಎರಡನ್ನೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ OBC ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ, ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಭಾಷಣ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಲೆಂಗ್ದಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸದ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಸದ್ಯ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ OBC ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ.